بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں سے یا شوہر کے دوستوں سے زنا کرتی ہے؟ وجہ جان کر آپ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ شادی شدہ مرد ایک دفعہ لازمی دیکھیں۔ اماں کی کافی عرصے کی تلاش اور جدوجہد کے بعد جب میرا رشتہ سائرہ سے طے ہوا تو میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اسے روبرو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس کے گھر والے تھوڑے پرانے طور طریقے کے لوگ ہیں اور ان کی نظر میں یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے تھوڑا صبر رکھ لو، 1 سال بعد تو شادی ہو ہی جانی ہے۔ اماں نے مجھے تصویر دکھائی تھی اور سائرہ کا منہ میٹھا کروا دیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ خود اس سے پوچھوں کہ وہ اس رشتے پر خوش ہے یا نہیں۔ میں نے اماں کو بہت منایا، چاہا کہ ایک بار میری اور سائرہ کی بات کروا دیں، لیکن اماں بالکل بھی راضی نہیں ہوئی۔ میرے سارے دوستوں کو میرے رشتے کی خبر ہوئی تو ہر کوئی مجھ سے پوچھنے لگا کہ سائرہ کیسی دکھتی ہے، بات چیت کیسی کرتی ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اب تک میری بات ہی نہیں ہوئی تو وہ سب حیران ہوئے، کہنے لگے کون سی دور کی لڑکی ہے، آج کل تو ہر کوئی بات چیت کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لے۔ اس کے گھر والے پرانے زمانے کے ہوں گے لیکن لڑکی پرانے زمانے کی نہیں ہو سکتی۔ اگر تیری اماں بات کروانے کو راضی نہیں تو کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لے، آخر بہنیں اسی دن تو کام آتی ہیں۔ تو اپنی کسی بہن سے کہہ کر اپنا نمبر اس لڑکی تک پہنچا دے، دیکھنا وہ خود ہی رابطہ کر لے گی۔ دوست کی بات واقعی ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اس کے پاس سے اٹھ کر سیدھے اپنی شادی شدہ بہن کے گھر کا رخ کیا۔ باجی مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور کچھ پریشان بھی، کیونکہ میں بہت کم اس کے پاس جاتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے باجی کو اپنا مسئلہ کہہ دیا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، اچھا تو اس لیے تم آج میرے دروازے پر آئے ہو؟ نمبر پہنچانا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو بات خراب ہو جائے گی، اچھا بھلا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے باجی سے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ اپنے منگیتر سے بات کرے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ میرے کہنے پر باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اماں کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤں گی تو تمہارا کام کر دوں گی۔ 2 دن بعد باجی اماں کے ساتھ سائرہ کو دیکھنے کے لیے گئی اور میرا نمبر بھی اسے دے کر آ گئی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی اس کا کوئی فون آیا تھا نہ ہی میسج۔ میں بے قراری سے 2 دن تک انتظار کرتا رہا اور پھر میری امید ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے دل میں وسوسے بھی آئے کہ ہو سکتا ہے وہ اس شادی پر خوش نہ ہو، اسی لیے اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر باجی ہمارے گھر آئی تو پوچھنے لگی کہ سائرہ سے بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میرا پھر چکر لگے گا تو میں پتہ کروں گی۔ پورے ہفتے بعد وہ خود زبردستی اماں کے پیچھے لگ گئی کہ فیضان کے سسرال چلتے ہیں۔ اماں کہنے لگی بار بار لڑکی والوں کے گھر جانا مناسب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی باجی کے اصرار پر اماں اور وہ دونوں چلے گئے۔ جب باجی واپس لوٹی تو انہوں نے ایک نمبر میرے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی یہ سائرہ کا فون نمبر ہے، میں نے خود اس کی اماں سے اپنا کہہ کر لیا ہے، پتہ نہیں اس نے تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، لیکن اب تم خود اس سے فون کر کے پوچھ لینا۔ میں نے پرچی ہاتھ میں لی اور 3 سے 4 بار سائرہ کا نمبر پڑھا۔ مجھے انجانی سی مسرت محسوس ہو رہی تھی اور رات کو بے قراری سے انتظار تھا۔ رات کا کوئی 1 بجتے ہی میں نے اس نمبر پر فون ملایا تو دوسری طرف سے ایک میٹھی سی آواز سنائی دی۔ نیند میں ڈوبی ہوئی خمار آلودہ آواز سن کر میرا دل جذبات سے بے قابو ہونے لگا اور پہلا خیال یہی آیا کہ جلدی ہی یہ لڑکی میری بیوی بن کر میرے پہلو میں موجود ہوگی۔ مجھے شادی کی بڑی شدید خواہش تھی، بہت سے جذبات دل میں قید تھے، اور اب جب رشتہ ہو گیا تھا تو دن گزرنا مشکل تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا کہ میں فیضان بات کر رہا ہوں تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا اور پھر کچھ لمحوں بعد بڑی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی کہ آپ نے رات کے اس پہر مجھے فون کیوں کیا ہے اور آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس نے نیند میں شاید بنا دیکھے ہی فون اٹھا لیا تھا اور اب پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ باجی نے مجھے نمبر لا کر دیا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ میں نے آپ سے رابطہ خود نہیں کیا تھا کیونکہ میرے گھر والے بہت سخت ہیں، اگر کسی کو پتہ چلا تو مشکل ہوگی، مگر آپ نے تو اتنی رات کو مجھے فون کر کے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
मैं और आप जल्द शादी के रिश्ते में बंधने वाले हैं। बेहतर ये होगा कि हम एक दूसरे को जान लें, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो शादीशुदा जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं उसे बातों की डोर में उलझा रहा था और वो बस खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। कुछ देर की बातों के बाद मैंने बेताब होकर उससे कहा कि सायरा, अपनी कोई तस्वीर मुझे भेज दें। आपकी एक तस्वीर अम्मा ने मुझे दिखाई थी, लेकिन फिर अपने पास रख ली। मैं चाहता हूँ कि रात के इस पैर देखूं आप कैसी लग रही हैं। आपको ना सही आपकी तस्वीर को ही चूम लूँगा। मेरी कुछ ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपने जज्बात का इजहार कर बैठा। मेरी बात पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि इनके घर में ये सब कुछ अच्छा नहीं समझा जाता और ना ही वो मुझे अपनी तस्वीर भेज सकती है। मेरे बार बार इसरार करने पर वह इनकार करती रही, लेकिन फिर जब मैंने हद से ज़्यादा इसरार किया तो उसने मजबूर अपनी एक दो तस्वीरें मेरी तरफ भेज दी। रात के इस पैर भी वो सादगी में कयामत दहाड़ रही थी। मेरी अम्मा ने वाकई ही मेरे लिए चांद जैसी लड़की तलाश की थी। बेअख्तियार ही मैंने मोबाइल के स्क्रीन पर अपने होंठ जमा दिए थे और अपने जज्बात का इजहार खुलकर सायरा से कर बैठा था। पहले तो वो शर्मार कर कहने लगी कि इस तरह की बातें ना किया करें, लेकिन जब मैंने अपनी बेताबियों को उस पर आया किया तो वो भी खामोशी से मुझे सुनने लगी। उसके बाद हम दोनों के दरमियान हर रात ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में वो बहुत ज़्यादा घबराती थी, मेरी मोहब्बत भरी बातों पर फ़ोन रखने की धमकी दिया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे आदी बना लिया। कभी उससे तस्वीर मांगता तो कभी उसे मोहब्बत भरी बातें कहता कि वो परेशान होकर फ़ोन ही काट देती। और फिर जब दोबारा बात होती तो मुझे अंदाज़ा होता वो जज्बात के हाथों मजबूर होने लगी है। जितना बेचैन मैं था उतना ही बेचैन मैंने उसे अपने लिए करा दिया था। एक रोज़ मैंने उससे वीडियो कॉल की फरमाइश कर दी। उसने साफ इनकार कर दिया, कहने लगी छोटी बहन मेरे साथ ही कमरे में सोती है, अगर उसे पता चल गया तो बहुत मुश्किल होगी। मगर मैंने बहुत इसरार किया और उससे कहा कि मैं उसे किसी खूबसूरत से नाइटी में देखना चाहता हूँ। वो शर्म से सुर्ख पड़ गई और कहने लगी मेरे पास ऐसा कोई लिबास मौजूद नहीं है। मैंने उसे मजबूर किया, वो वीडियो कॉल पर तो आई और फिर मेरे कहने पर उसने मुझसे बात शुरू कर दी। मैं बस टिकटकी बांधे उसे देख रहा था और उसकी खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। महीने भर की बातचीत के बाद मैंने उसे मजबूर किया कि वो मेरे सामने बेलिबास हो जाए। पहले तो वो हक्का बक्का आ गई और कहने लगी कि मुमकिन नहीं है, मगर फिर मैंने उसे याद दिलाया कि अब हमारी शादी में 2-4 महीने है तो बाकी रह गए हैं। फिर इतना झिझकनी है और शर्माने वाली क्या बात है। मेरे बार बार कहने पर उसने एक रोज़ मेरी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। वो बहुत शर्मीली सी लड़की थी जिसे मैंने अपनी मोहब्बत की शीशी में उतार लिया था और वो मेरे सामने अपना आप आया कर बैठी थी। हमारी इसी तरह बातचीत चलती रही और फिर शादी का वक्त भी आ गया। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर हमने शर्म और हया की सारे हदों को पार करते हुए हर शरई अहकाम को पसे पुष्ट डाल दिया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि जब मेरे दोस्तों ने मुझसे मेरी मंगेतर के बारे में पूछा तो मैंने बड़े फख्र से उन्हें बताया कि वो मेरी हर बात मानती है और मेरे आगे अपना आप अया कर चुकी है। मेरे लिए ये बात सीना चौड़ा करने वाली थी कि मैंने अपनी मंगेतर से अपनी हर बात मनवा ली थी और अपने दोस्तों के आगे खुलकर इस बात का इजहार भी किया था कि मैं वीडियो कॉल पर उसे पूरी तरह देख चुका हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ी दाद दी कि मैंने इसी लड़के को किस तरह हर बात के लिए राजी कर लिया जिसके घर में इतनी सख्ती है। दोस्तों की सताइश पर मैं और भी चौड़ा हो गया था और एक बार फिर मैंने ये नहीं सोचा था कि वही लड़की मुस्तकबिल में मेरी बीवी बनने वाली है और मुझे इसकी इज्जत का पर्दा रखना चाहिए। मेरे लिए तो ये जीत का मकाम था और इसी बात पर मैं बहुत खुश था। 17 नवंबर को हमारी शादी का दिन आ गया। सायरा रुखसत होकर मेरे घर चली आई। वो तस्वीर और वीडियो कॉल से कहीं ज़्यादा असलियत में खूबसूरत थी। इसे देखकर मैं पूरी तरह अपने आप पर से काबू खो चुका था और शादी की रात हम दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह गुजारी थी। वलीमे पर दोस्तों ने भी खुलकर सायरा की तारीफ की थी और वो सब मेरे हवाले से इससे मिल रहे थे। सायरा उनसे मुलाकात करते हुए झिझक रही थी, मगर मैंने सायरा को कहा कि ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमारी यारी बहुत पुरानी है, इसलिए तुम्हें इनसे झिझकने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद मेरे दोस्तों के घरों पर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने सायरा से कह दिया कि खूब अच्छी तरह तैयार होकर चलना। मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी की खूबसूरती को अच्छी तरह शोकेस करवाना चाहता था।
تاکہ ہر کوئی میری قسمت پر رشک کرتا ہے۔ میں معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، جبکہ میری بیوی میرے آگے انتہائی حسین و جمیل تھی، اور میرے کسی بھی دوست کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کو سجا کر اپنی عزت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ باری باری میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ہر دوست کے گھر گیا۔ میری بیوی کو دیکھنے کے بعد میرے ہر دوست نے کھل کر اس کی تعریف کی تھی، اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جب بھی کوئی سارہ کے حسن میں قصیدے پڑھتا تو مجھے لگتا یہ تعریف میرے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ سائرہ میری تھی اور اس کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا تھا۔ البتہ سائرہ کو یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھے آپ کے دوستوں کے گھر جانا اور ان کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں لگتا، مگر میں نے ہی اسے مجبور کیا کہ وہ میرے دوستوں کے ساتھ بے تکلف رہا کرے، کیونکہ اس طرح میل جول بڑھتا ہے۔ سائرہ میری ہر بات پر سر جھکایا کرتی تھی۔ اس بات پر بھی وہ خاموش رہی، اور پھر میرے دوست جب بھی ملاقات کا پروگرام بناتے تو سب کی بیویاں بھی ساتھ میں شریک ہو جاتی۔ سائرہ ان سب بیویوں سے مختلف ہی نظر آتی، اور میرے سارے دوست بڑھ چڑھ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ میری بیوی سب سے بے تکلف ہو کر بات کرے، ہر کوئی اس کی تعریف کرے، اور وہ سب سے منفرد نظر آئے۔ اور پھر ایسے ہی ہونے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو سائرہ کو بھی عادت ہو گئی، وہ میرے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو چکی تھی۔ شاید یہ ہر ہفتے کی ملاقات کا ہی نتیجہ تھا۔ ہماری شادی کو 7-8 مہینے گزرے تو سب کچھ معمول پر آ گیا۔ میں اپنی نوکری میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا، میری پروموشن بھی ہوئی تھی۔ میں صبح کا گیا، رات کو لوٹتا، دوستوں سے ملاقات بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ کبھی کوئی دوست خود ہی میرے گھر چلا آتا تو میری ملاقات ہو جاتی۔ لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بات بہت عجیب تھی، میری بیوی کا رویہ مجھ سے کافی بدل گیا تھا۔ میں آفس سے لوٹتا تو وہ بہت تھکی ہاری ہوتی، خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ جاتی، مجھے زیادہ وقت بھی نہ دیتی، اور اگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو وہ مجھے موبائل فون پر مصروف نظر آتی۔ کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو کس سے بات کرتی ہو، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ چھوٹی بہن میسج کر رہی ہے، اور میں اس کی بات مان کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ شادی کی کچھ عرصے بعد محبت ختم تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا بھوت پہلے سے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ مجھ پر بھی اب سائرہ کی ذمہ داری تھی، اور میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے وہ امید سے ہو میں اتنے پیسے جمع کر لوں کہ اپنے بچے کو ایک اچھی زندگی دے سکیں۔ لیکن پھر ایک دن اچانک ہی میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں انہیں اسپتال لے کر بھاگا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں اپنی امی کے سرانے کھڑا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ اب شاید میں اس دنیا میں زیادہ نہ رہوں، لیکن تمہیں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کو اپنے گھر تک رسائی نہ دیا کرو۔ تمہارے دوست تمہارے پیٹھ پیچھے بھی گھر کے چکر لگاتے ہیں، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کو اپنے آخری وقت بھی پتہ نہیں کیسے کیسے وہم ستا رہے ہیں۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ فکر نہ کریں، بس آرام کریں۔ لیکن اماں کی قسمت میں قبر میں آرام لکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اماں کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد مجھے لگا کہ گھر پوری طرح خالی ہو گیا ہے۔ میرے سارے دوست ہی شریک ہوئے تھے، میری بیوی اکیلی ہی سب کچھ سنبھال رہی تھی۔ میری بہن کو تو اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ بھی اپنے گھر واپس لوٹ گئی، اور میں اور میری بیوی تنہا بچ گئے۔ میرا اپنا ہی گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے وقت میں میری بیوی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میرا درد بانٹنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند لگ گئی، اور جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، کیونکہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ چلتے چلتے میں ٹیریس پہنچ گیا۔ میری بیوی وہاں کھڑی کسی سے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اب اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب تو سب کچھ اور بھی آسان ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا تھا کہ وہ کون سا کام کی آسانی کی بات کر رہی تھی۔ اماں سے اسے کیا تکلیف تھی؟ میری اماں تو بہت ہی اچھی تھی، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی، اور انہوں نے کبھی روایتی ساسوں والے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اماں کے جانے سے اسے کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ میں جیسے ہی ایک قدم اور آگے بڑھا، میرے قدموں کی آہٹ پلٹ کر سائرہ نے مجھے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگی آپ اتنی دیر کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟
और अम्मा के जाने से कौन सी आसानी हो गई है। मेरी बात पर वो पूरी तरह ही उछल पड़ी। शायद उसे लगता था कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी होगी। वो घबराकर कहने लगी, फैजान, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी। दरअसल जब से माँ बीमार हुई मैं घर नहीं जा पाई, और आप तो जानते हैं कि इसके रिश्ते का सिलसिला चल रहा है। बस इसलिए मैंने कह दिया कि अब अम्मा नहीं है तो आसानी होगी, मैं आराम से घर चक्कर लगा कर आ सकूंगी। मेरा कहने का बस यही मतलब था। मैंने हैरत से पूछा कि अम्मा इतनी शदीद बीमार तो नहीं थी कि तुम अपने घर नहीं जा सकती? ना ही अम्मा ने कभी तुम्हें जाने से रोका। वो कहने लगी, मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन अम्मा पिछले कुछ दिनों से खुद को बीमार महसूस कर रही थी और इसलिए मैंने उन्हें तनहा नहीं छोड़ा। इसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि उसने आखिरी वक्त में मेरी माँ को तनहा नहीं छोड़ा था। मैं उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और फिर ऐसे ही उसकी गोद में सर रखकर सो गया। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरा बात करने को भी दिल नहीं चाहता था। सायरा मेरे फराइज पूरी तरह निभा रही थी, लेकिन उसने अपनी बातों से मेरे गम को हल्का नहीं किया था। वो बहुत मसरूफ नजर आती थी। मैंने 2 दिन छुट्टी की और फिर तीसरे दिन मैं अपने दफ्तर चला गया, लेकिन आधे दिन बाद ही मेरी तबीयत अजीब होने लगी। मुझ पर अम्मी की मौत का सदमा अब भी सवार था, इसीलिए मैंने आधे दिन की छुट्टी ली और वापस घर लौट आया। घर के करीब पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे दोस्त वासिफ की गाड़ी खड़ी थी। वासिफ मेरा बहुत पुराना दोस्त था। उसका इस वक्त यहाँ क्या काम था? शायद वो अम्मा की ताज़ियत के लिए आया हो, लेकिन वो तो मैयत में भी शरीक था। फिर इस वक्त मेरे दिमाग में खुद ही ख्याल आया कि हो सकता है उसे लगा हो मैं घर में हूँ, इसीलिए मिलने आ गया हो। मैं खुश हुआ कि चलो मेरे दोस्त ने इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। मैंने गाड़ी पार्क की, अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने ड्राइंग रूम में झांका तो हैरत की बात थी कि वासिफ ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं था। जब मैं उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी तो उसे ड्राइंग रूम में ही होना चाहिए था। यही सोचते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे अपने बेड से आवाज़ें आने लगी। दोपहर के इस वक्त मेरे बेड से वासिफ की आवाज़ आती सुनकर मैं पूरी तरह ही उछल पड़ा, और जैसे ही मैंने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर के मंजर ने मुझे हैरान करके रख दिया था। यूं कहूं तो गलत ना होगा कि किसी ने मेरे अंदर से जान खींच ली थी, और मैं भी बेजान वजूद लिए दरवाजे पर खड़ा रह गया था कि अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। मेरी महबूबा बीवी, जिसे मैं खूबसूरती की तगमे दिया करता था, उसने अपनी खूबसूरती को मेरे दोस्त पर आया कर रखा था, और मेरा दोस्त बिस्तर पर मेरी बीवी के साथ शर्म और हया के पर्दे हटाए पूरी तरह मसरूफ था। सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वासिफ से कह रही थी कि अब अम्मा नहीं है तो तुम्हें बेडरूम तक रसाई मिल गई है, वरना तुम तो ड्राइंग रूम से ही चले जाया करते थे। वासिफ कहने लगा, हाँ अच्छा हुआ तुम्हारी सांस जल्दी निकल गई। तुम्हारे शौहर को भी तुम्हारा ज्यादा एहसास नहीं है, ना ही उसे तुम्हारी खूबसूरती का ख्याल है। एक मैं हूँ जो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफी भी करता हूँ, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम घर के काम काज करके किस कदर थक जाती हो। फैजान के पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। अलबत्ता मैं तुम्हें अच्छा घर और नौकर चाकर भी दे सकता हूँ, पर तुम फैसला कर दो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फैजान के। इसकी बात सुनकर सायरा कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो वासिफ? मैं फैजान को नहीं छोड़ सकती। मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं, वो कभी मेरे इस फैसले पर राजी नहीं होंगे। वैसे भी फैजान के पीछे हम एक साथ ही तो हैं, फिर किस बात की परेशानी है? इसकी बात पर वासिफ खोलकर हंसा और कहने लगा, ये भी ठीक है, हम दोनों हर वक्त साथ ही तो रहते हैं। तुम्हारा शौहर तो रात को भी इतना थका हारा सोता है कि उसे खबर ही नहीं होती कि तुम जज्बाती तौर पर कितनी अकेली हो। उसने मेरे सामने ही मेरी बीवी के होंठों को चूमा और कहने लगा कि मैं तुम्हारी तन्हाई को दूर करने के लिए काबिल हूँ, फैजान नहीं। और फिर वो मेरी बीवी के साथ ताल्लुक बनाने लगा। ये सब देखकर मेरे सब्र के हद पार हुई और मैं गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देखकर दोनों ही उछल पड़े। दोनों को शायद 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मैं दोपहर के इस वक्त ना सिर्फ घर पहुंच जाऊंगा, बल्कि इन दोनों को रंगे हाथों भी पकड़ दूंगा। वासिफ की तो ज़बान को ताला ही लग गया था, जबकि सायरा ने मुझसे ही अपना वजूद छुपाया था, जबकि मैं इसका शरई हकदार था और वासिफ एक गैर मर्द। सायरा की ज़बान पर भी अल्फाज नहीं आ रहे थे। वो हिलखिलाती हुई कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और पूछा कि यह सब क्या है? मेरे पीठ पीछे तुम ये हरकती करती हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि अपने आखिरी वक्त में मेरी अम्मा मुझे क्या समझाना चाहती थी।
तुम कैसे मेरे ही दोस्त के साथ ऐसा ताल्लुक बना सकती हो। सायरा ने मुझे धकेल कर पीछे किया और कहने लगी कि वासिफ को कोई गैर नहीं है, आपका दोस्त है। आपने ही मुझे अपने दोस्तों से मुतारफ करवाया था। आप ही चाहते थे कि मैं अपनी खूबसूरत आपके दोस्तों को दिखाऊं। आपका दोस्त खुद ब खुद मेरा दीवाना हो गया और मेरे लिए यहाँ के चक्कर काटने लगा। आप भी नौकरी में मसरूफ थे, इसलिए मैं अपनी ख्वाहिशात को रोक ना पाई। और जब वासिफ ने मेरी तारीफों में ज़मीन आसमान एक किया और मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू किया तो मैं खुद ब खुद उसकी हो गई। वैसे भी जब इंसान एक दफ़ा शर्म और हया की हद क्रॉस कर ले तो फिर इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती। पहली बार आपने मुझसे मेरा पर्दा ख़त्म करवाया था। शादी से पहले आपने मुझे जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कराना सिखाया था। बस अब मैं इन मामलात में बहुत आगे निकल गई हूँ और मुझे लगता है कि आपसे कहीं ज़्यादा वासिफ मुझे खुशी दे सकता है जिसकी मैं हकदार हूँ। अगर आप मुझे अपने दोस्त से इतना करीब होने को ना कहते, अपनी खूबसूरत इनके आगे पेश करने को ना कहते, तो शायद मेरा और वासिफ का कोई ताल्लुक भी ना बनता। सायरा ने बड़ी डटाई से सारा इल्ज़ाम मेरे कंधों पर डाला था और कहीं ना कहीं वो सही भी तो थी। मैंने ही तो इसकी खूबसूरती को अपने दोस्तों के आगे शोकेस किया था। फिर भला मेरे दोस्त इस पर बुरी नज़र क्यों न डालते? वो भी तो मर्द थे, इसकी भी तो जिनसी ख्वाहिशात थी और वासिफ तो शादीशुदा भी नहीं था। मैंने एक नज़र वासिफ पर डाली जो अपनी जगह चोर बना खड़ा था। मैंने उसके सामने ही सायरा को तलाक दी और अपने घर से निकाल दिया। जब वो दोनों ताल्लुक कायम कर चुके थे तो फिर इन्हें चाहिए था कि हलाल रिश्ता बनाते। सायरा ने बिना कुछ कहे अपना सामान बांधा था और खामोशी से घर से चली गई थी। शायद वो भी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके जाने के बाद मुझे अदराक हुआ था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अपनी ही बीवी को गैर मर्दों के आगे पेश करके मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर कुल्हाड़ा मारा था। आज सायरा को गए 1 साल होने वाला है। मेरी बहन ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा कि मैंने अपनी इतनी अच्छी और मोहब्बत करने वाली बीवी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बीवी के किरदार को ज़बान पर लाता। इसकी इज्जत की धज्जियाँ बेकार था, इसलिए खामोश रहा। दुनिया की नज़रों में मैं एक बुरा मर्द हूँ जिसने माँ के मरती ही बीवी को घर से तलाक देकर निकाल दिया। लेकिन कोई नहीं जानता मेरे अंदर कैसा दर्द पल रहा है। आप लोग बताएं, क्या मैंने सायरा को तलाक देकर कोई गलती की है? माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि सायरा मेरे साथ ऐसी बेवफाई करती? और मेरा दोस्त, इस पर तो मैं आंख बंद करके एतबार करता था, वो कैसे मेरे बेडरूम तक पहुंच गया? क्या लगता है आप लोगों को कि मेरी ज़िंदगी की इस बर्बादी का असल कसूरवार कौन है? क्या शादी से पहले मैंने जिस तरह सायरा के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी की थी, ये इसी बात का नतीजा है? क्या इसीलिए सायरा के आगे सही और गलत का फ़र्क ख़त्म हो गया? क्योंकि पहली दफ़ा मैंने ही उसे वीडियो कॉल पर बरहाना होने को कहा था। असल गलती किसकी है? तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।